با عرض احترام مجدد ما میخوایم یک ویدیو کلیپ به شما بانم که این خانم امریکایی در افغانستان و پاکستان مدت 14 سال تحقیقات کرده و این مرکز تروریستا را که از کجا میایه و زیر کدام نام میایه این در کتاب نوشته کرده. این موضوع کارلوتا گل و این کتاب از بسیار در تمام جهان مشهور شده و دشمن اصلی امریکا گفته که پاکستان است و جنگی که امریکا میکنه در افغانستان نکنه، باید تیره بره در پاکستان و در خود اسلام آباد که در اوجا اسامه بن لندن پیدا شده و اخقانی در اوجا زندگی میکنه و گلبدین زندگی میکنه، اونا را کلش نشته کرده و در ای که آیسایی را تعقیب کرده و حتی آیسایی را بسیار لطم کرده بود یا کرده بود، اما چون امریکایی بود کشته نتونستش و هر کسی که از این همکاری کرده او را کشته بود. ما میخوایم که می ویدیو کلیپ به شما بگذاریم و بعد از او یک قسمت ویدیو کلیپ دکتر صاحب اشرف غنی رو میبینیم. باز او ما تلفن‌های شما بینندگان عزیز و گرامی عالی قدر میگیرم. شما ویدیو کلیپ بابانی صاحب. Good morning, everybody. I'm going to be quite brief. I'll give you about 10 minutes and then we'll, I think, have a discussion and then open it to the floor. I wanted to tell you why I wrote this book, and it came to me suddenly in my new job. I work in North Africa and I live in Tunisia. And I was on a reporting trip a couple of weeks ago with a young Tunisian who took part in the revolution. He's 23, so he was 20 when the uprising happened and he was on the streets. And he said to me, you know, one of the things that started it all off was a WikiLeaks cable that came out, you know, a couple of years before the revolution, as far as I remember. And it was a cable, a US cable, about Ben Ali, the dictator in Tunisia. And it basically showed the American administration or the American embassy criticizing Ben Ali for his corruption and other things, and his leadership. And that was an eye-opener, apparently, for the young Tunisians who were reading all this stuff on the internet. And this young man said that was critical to us, to suddenly see that America didn't support Ben Ali. And this is really the spirit that I wrote this book. I wanted to put something out there. I'm just a journalist. I've written what I saw through the 10 years that I reported after 9/11. And I lived in Afghanistan for all those years, and I traveled, and I had a place in Pakistan as well. So I covered both places for actually now it's 12 years because I went back to write the book there. And I wanted to just put it all out there, what I've seen, and I've seen things very close to the ground, not from officials, but as it's lived and as it's experienced on the ground. So I wanted to put it out there so other people can take it from now. And I do think there needs to be a lot of discussion about what I found out. And the second reason is really because of the Pakistani journalists that I've often worked with. As a foreign correspondent, you pretty well always use or work with local reporters, local translators, people who are often stuck into a community where there's something interesting going on, so you find out who the local fixers are or whether they're tribal elders, but often they're journalists, and they help you and guide you and show you, introduce you to the right people for the right interviews. And without them, I couldn't have done it. But many of them are under extreme strain of intimidation, censorship, self-censorship. They often don't dare report what they know. And I have a line in the book that I think the Pakistani journalists were well capable of finding Mullah Omar, who we all believe is in Pakistan, and even bin Laden, if they'd been allowed the freedom to operate and freedom to report what they knew. Because when you talk to them, they know so much more than is ever in print. So this book was really also a cry out for them, and I'm putting down things that I know a lot of my Pakistani colleagues do not dare or cannot get into print. So that was really where it came from. The title, The Wrong Enemy, came from something Richard Holbrooke said when he was Special Envoy for Afghanistan, Pakistan. And he
in a discussion with David Miliband, the British Foreign Secretary, he said, maybe we're fighting the wrong enemy in the wrong country. And I think what he meant, well, I know what he meant, was we had so many troops in Afghanistan fighting in the villages, and I detail how grim that fight was for all sides, bombing villages, doing huge offensives with thousands of troops through to clear areas of insurgents. When you followed that whole offensive or that whole war, you always met Afghans who said, why is this happening here when the source of the problem is across the border? The attackers are coming from there, the insurgents are gathering and training there and getting their supplies. And then we started to see this terrible wave of suicide bombings. And as I started investigating, who were these suicide bombers? Why were they suddenly attacking? Because we had this wave in 2006 where it became extremely dangerous. We had over 100 suicide bombings in that year. Previously, it had hardly any. And as I tried to understand, where are they coming from and why are they doing this? Especially when most Muslims regard suicide as a sin, and the Afghans were horrified by it. We found that most of the bombers had come from Pakistan. So then I traveled to Pakistan. I went to Quetta. I found families whose sons had died in suicide bombings, and I tried to understand why. And I tracked how they were recruited, often through their madrasa, through their religious teachers. They were often taken off on a special training. And then I started to see that there was something more sinister behind. It wasn't just religious idealism. There was definitely an organization that was secret, that was covert, that everyone was scared to talk about, but that was very, very calculated and organized. And I realized it was the Pakistani Secret Service, the intelligence, which we call the ISI, the Inter-Services Intelligence. They were behind a lot of, all of the organization of the groups that were sending in the suicide bombers. That was a seminal moment for me in 2006. You'll read in the book I had a run-in myself with the intelligence people who raided my hotel room, and the photographer with me was also strongly threatened. And when I said to them, "Leave him alone, leave him with me," they said, "He's Pakistani. We can do with him whatever we want." That was the sort of climate that we were reporting in. I came off better because I was a foreigner than many of the Pakistanis. And so I kept going, I kept reporting. Of course, when you push a journalist around like that, it just makes them want to try harder. And so I continued. The war in Afghanistan got much, much worse in those years after 2006, until President Obama ordered the surge, which I think was essential and needed because it had got so bad in Afghanistan. I think the South was about to fall to the Taliban. And then bin Laden was killed. Tell me if I'm going on too far, but just briefly, bin Laden was killed, as we all know. He was found living in a house in Abbottabad, just 100 or so yards from the military academy, the top military academy in the country. If anything, it proved everything that we'd all the reporters on the ground sort of knew. We knew he was there. We knew he was probably hiding in a city rather than a cave. We'd been looking for him for years, so it was amazing suddenly that he was found. But it actually opened up a whole new investigation, because I had to sort of started to find out how was he there for 6 years in one house, never being caught. Who knew, and how were they protecting him? So I did a lot of digging during my other reporting, and eventually I decided to write this book. And so then I took another extra spell in Pakistan, writing the book and digging further. And that's when I came across what I describe as a bombshell, because it even shocked me, even though I'd known so much through this decade of what was going on. And it was that actually the Pakistani intelligence was running a special desk and was managing and handling bin Laden as an asset. So there was very little information that I was given, but I believe it. The source is very solid. I can't tell you more about
who he is or how I got it, because it is still very dangerous. But I really believe it's true, and it was fascinating because it's one man who's in charge of bin Laden. The desk is, I guess, like this. He's just on his own. He doesn't have to report or check with a senior. He can make his own decisions. He can, therefore, has the freedom to do what he thinks is best. But his top boss is no, and that was the critical thing, that the leadership of the military and the ISI would know that this was happening. So I put that out there. It's really, I think, now for policymakers and people to discuss, okay, if this is the case, what do we do further? And I think we can discuss as whatever you want, but I think we shouldn't spend too much longer in the international community saying, is Pakistan on this side or our side? Are they playing against us or not? Are they hiding bin Laden, or perhaps Zawahiri as well, who's still in Pakistan and still on the run, and I suspect still enjoying some sort of protection? The more important question is okay, if this is fact, what do we do? And I think there's a great, great need to relook at American and Western policy towards Pakistan, to use the diplomatic leverage and the financial leverage that we undoubtedly have to find a better way forward, because what Pakistan is doing is dangerous for itself, dangerous for Afghanistan, and I'm very worried about the years forward for Afghanistan, but also is a ruinous line for a Muslim nation to be going forward, increasing the radicalism and the violence in the region. It just has to stop, and I think we all have a duty to work out how to do that. So there you go. Good. Thanks for getting us started. It really is a terrific book. Thank you so Carlotta, much. one of the things that I liked about the book is clearly an element of anger in this book, and I think you've briefly alluded to why you might be angry and why all of us should be angry. But simultaneously, there's a real element of hopefulness, particularly for Afghanistan. Can you tease that aspect out a little bit more for us? Why are you relatively optimistic? I think for starters, I love the country and the people, and I have an enormous respect for them. And it actually comes from way back. It didn't start with 9/11, although that's when I went as a reporter there. But I'd followed Afghanistan since I was a student of Russian in the 1980s, and I was fascinated by Russia, the Soviet Union going into Afghanistan. At the same time, my father, who's a British journalist, he was going in with the Mujahideen. So I was a student in Russia, and I was meeting some Red Army soldiers coming back from the war, telling some terrifying tales. And then I had my father going in with the Mujahideen, and then I was lucky enough in the 90s to travel to Pakistan, and I visited some of the refugee camps, and I couldn't believe these Afghans who really were poor as church mice. I mean, often they'd fled the country under the Soviet bombing with nothing except the clothes on their back. And they lived in these tents, and yet they were so noble and so hospitable. They would always give you tea, and sugar, and you feared they couldn't afford it. And in their suffering, they were so wise. They were just very, very impressive people. Pakistanis are too, because they have a similar background and history. But the Afghans, probably had the luck of not being colonized by the British. They have something very unique. And so I think it was love for the Afghans, but also an understanding how strong they are, because in the face of war, and they've lived now through 30 years of war, and the Soviet war was horrendous. I mean, it was carpet bombing, a third of the population left the country. They prospered, they managed to survive, they fought back, with very little at the beginning. They fought against a superpower. And I actually have great respect for that, for the Mujahideen, for the people who got away. با عرض احترام مجدد این ویدیو کلیپ در حدود 1 ساعت است. باز ان شاء الله در آینده
تمام جزئیات صحبت‌هایش میگذارم، تنها به شما ماندم و یک از نقاط مهمی که کارلوتا گل گفت که من در پاکستان رفتم و این کسایی که فامیلایی که اشتکای خود روان میکنه به مدارس که قرآن شریف یاد بگیره و این آیسای اینا را به اصطلاح میگیره و اینا را بازی میته و اینا را میگه که شما برین در افغانستان خود انفجار بتین. وقتی که فامیلاش خبر میشه، گفت یک فامیلا که ما کچ گپ زدم که اولاد رفته خود در افغانستان در بم پرنده، گفت حتی بابا و مادرش زوف کرد و یا هیچ خبر نبودن. نگه به این ترتیب قرار تحقیق کارلوتا گل امی کسایی که در افغانستان میایه، امی تروریستا، تشکیلاتش، ترتیباتش، نظمش، اسلحه‌اش، مواد انفجاریش، کلش از آیسای میایه و ما چندین ویدیو کلیپ دیگه از این ندارم که انشاءالله در آینده میره مگذارم. خب منتهایی که برای شما یک گوشش گذاشتم که شما ببینین که دشمن ما پاکستان است، مردم پاکستان نه، تنها آیسای است و اردوی نظامی پاکستان که به اصطلاح میراثخور خون مردم افغانستان شده و این به اصطلاح باید کل ما غیرت کنیم و در مقابل بی‌عدالتی پاکستان قدم کنیم و ما هیچ آرام نمیگذاره. اگر این پاکستان همسایه ما نمی بود، شرایط ما به این حال نمی بود و ما میخواهیم که یک چند دقیقه ویدیو کلیپی که ما که دکتر صاحب اشرف غنی مصاحبه کردم با شما میگذارم، باز یک قسمت دیگه روز شنبه میگذاریم. لطفاً با ما باشین و این ویدیو کلیپ دکتر صاحب اشرف غنی و بعد از ویدیو کلیپ دکتر صاحب اشرف غنی ما تلفن‌های شما رو میگیرم. بسیار زیاد تشکر. میخوام بر افغانستان برم و امروز از راه اینترنت و شبکه فایبر اپتیک بسیار آسان است. پوانتون کابل با فایبر اپتیک مجهز شده، پوانتون هرات ما فکر میکنم مجهز شده، یقینی نمیفهمم، اما از این دو نگاه تمام پوانتون افغانستان باید به شبکه فایبر اپتیک به زودی ممکنه مجهز شن. در او چارچوب بازم استادای ما ممد درس میشن و از نگاه 70% درس که با علوم طبیعی و تکنیکی سر و کار داره ما سویه را به صورت اساسی تغییر داده میده. دکتر صاحب، موضوع کنترل نرخ نوا، مردم آزاری و یکی زمستان هم در پیشروی است. شما دوره اول ریاست جمهوریتان این موضوع را شما چطور پیش بینی میکنید؟ امسال از نگاه تولیدات زراعتی وضع ما فضل خداوند بسیار خوب است. برخلاف سال گذشته که سال خشکسالی بود، سال خوب است. مشکل دایست که امسال مال زاری قیمت شاید بسیار پایین باشه و از این جهت ما باید اقدامات برای خریداری ذخایر انجام بدیم. نظر به این که در کدام ما قدرت به دست ما خواهد رسید، ما قسمت اقدامات عاجل در قسمت انجام خواهد دادم و از نگاه نرخ و نوا برتان پیشتر عرض کردم. من میخوایم که ذخایر استراتژیک با همکاری تجار و وارد کننده‌های عمده ما با وجود بیارم تا در نرخ‌ها یک ثبات به و این ایجاب همکاری دولت و بخش خصوصی را میکنه و از یک طرف و از طرف دیگه از بین بردن اقتصاد مافیایی است، چون انحصار واردات اقلام عمده را اینا در دست یک عده معدود قرار دادن و ما میخوایم که عده معدود از چارچوب در چارچوب قانون بیان و انسجام بسیار واضح موجود ده، مثل که در بخش مخابرات من انسجام آورد. دکتر شما میفهمین که افغانایی که در خارج از افغانستان هستند اونا نمیتوانن که رای بدن در قسمت انتخاب ریاست جمهور، رئیس جمهور. بدبختانه وقتی که شما رئیس جمهور شدین، شما در این قسمت چی اقدامی خواهد کنید؟ اقدام میخواد باشه که شرایط رایگیری را از رای مکتوب و از رایگیری به سفارت ها برشان فراهم خواهد کرد. امریکای سیستم داره، نکات ممالک دیگه دارن که میتونن کسایی که تابع یک مملکت هستن اما در بیرون زندگی میکنن یک ماه پیشتر از رای مکتوب رای بدن و مکتوب های اینا در وزارت مخابرات باز شد
و از طرف از رای وزارت مخابرات به کمیسیون مستقل تحویل شد و شمرده شد. این رای بسیار مشکل نبود مگر چون دولت به کفایت است یک عده زیاد هموطنان ما رو محروم ساخت. بله. یک سوال شخصی خودم هست. وقتی که شما بخیر رئیس جمهور شدین، شما وعده میدین صاحب که امنیت، صلح و حیثیت ملی ما که صدمه دیده در طول زعامت رئیس جمهور کور دوباره شما اعاده کنید؟ بله، هدف عمده ما، بزرگترین هدف ما است که ما میخوایم در ختم از این 5 سال در تاریخ به این یاد شویم که حاکمیت ملی افغانستان اعاده کردیم و حیثیت افغانستان دوباره به جای کردیم تا افغانستان نه دستش به گدایی باشه و نه موجب ازی باشه که نتانه حاکمیت قانون و یا امنیت مردم خود نگاه کنه. این بود سوالای ما از دکتر صاحب محترم. ما میخواهیم که پیام دکتر صاحب و تمام خواهران برادران ما در تمام دنیا و شمول امریکا و اروپا و افغانستان بگیریم. دکتر صاحب پیام شما در این قسمت. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران و برادرای عزیز، ما در یک مرحله تاریخ خود قرار داریم که تعیین کننده است. ما در یک دوراهی هستیم. یک را به دوام وضع فعلی و بدتر شدن شرایط زندگی ما و عمیق شدن بحران منجر میشه. این را منتج به است که شرکت سهامی که امروز از طرف جناب کرزی و همکارانشان تشکیل شده، دولت به حیث جایداد شخصی خود تلقی کنن و اکثریت مردم در محرومیت نگاه کنن. رای دیگه ما ایست که ما به یک وفاق ملی برسیم، به یک اجماع ملی برسیم، بتانیم یک استراتژی واقعا ملی را طرح کنیم و این را عملی بسازیم. این ایجاب ازیر میکنه که ما دور محور عدالت که اساس دینی مبین اسلام تشکیل میکنه جمع شویم و بتانیم یک نظام عادل به وجود بیاریم. هدف این نظام عادل ایجاد شرایط که در او هر افغان، اعم از این که در کجای افغانستان زندگی میکنه و یا بیرون از افغانستان زندگی میکنه، خود صاحب افغانستان و سهمدار یک مملکت که تعلق به همه ما داره و افتخاراتش مشترکاً به ما تعلق داره و درد و رنجش هم ما مشترکاً در قلب خود و در هر تار و پود وجود خود حس کرده باشه. بناهن نقش برادرها و خواهرایی که در داخل است ایست که یک امانت ملی را انجام بده. به این معنی که رای یک امانت است. آقای کرزی و همکارانشان میخواین رای ما را در بدل یک روز نان و یک پیاله چای از ما بخرن. اگر ما این آزادی خود در بدل یک روز بفروشیم، باید متوجه ازی باشیم که نتیجه ازی را 50 سال آینده به تأسف یاد خود کردیم. از طرف دیگه ما نه پول ازی دارم نه امکانات ازی دارم که مردم رشوت بدم یا نان بدم، اما من امکانات ازی دارم که شرایط احیای مجدد حاکمیت ملی، یک اقتصاد را که در او 100 سال مردم خود نان داده بتونن فراهم کنم و امید است که امانت مردم ما به شکل اساسی استعمال کنن. احترام به دانش مردم ما حد نداره. من چند روز پیش در دیمزنگ نیم ساعت امرا یک تربوز فروش صحبت داشتم. هر دوی سر خاک کشیده بودیم و فهم و دانش از یادم حد نداشت. اکثریت شاگردای دکترای من نجات زابکن شاید به ایسا تحلیل کرده نمیتونسته و اینمیست که مرا امیدوار میسازه که ما میتونیم به پیش بریم. با برادرای خواهرای ما که در بیرون قرار دارن، درد ما شما و امید ما مشترک است. شما
جزء لاینفک از این خاک هستین، هیچ کس تابعیت شما را سلب کردن نمیتونه. قانون اساسی افغانستان مخصوصا در ماده 4 واضح و صریح است که هیچ کس توانایی از این نداره تابعیت یک افغان از پیش بگیره. بنابراین شما جزء راه حل مشکل از این خاک هستین و امید ما است که در راه حل مشکل از تمام توانایی های بسیار زیاد دارین، از دخترها و پسرای بسیار تنومند و با ارزش و با دانش که شما تربیت کردین تا معلومات وسیع و فراخ که شما خودتان دارین، از سرمایه مالیتان و از تقوای معنویتان امید است برای ایجاد یک افغانستان مرفه، یک افغانستان باثبات و یک افغانستان که در او حاکمیت ملی ما اعاده شده هر نوع گام بردارید. خواران و برادران عزیز، مصاحبه ما با دکتر صاحب محترم اشرف غنی احمدزئی به میجا به پایان میرسه. امید است شما چیزی را که دکتر صاحب تشریح کردن از موضوعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی در مورد افغانستان شما این را دانسته باشین و درک کرده باشین، چرا فعلا ما به یک مرحله اساس تاریخی قرار داریم و اون مرحله اساس تاریخی انتخاب رئیس جمهوری آینده افغانستان است. خواهش ما از شما ایسته که شما حق رایتان با کسی بتین با مانند دکتر صاحب که بتانه افغانستان عزیز ما را آباد کنه و ما یک افغانستان مرفه، آباد و متدین داشته باشیم. با عرض احترام مجدد حالا ما تلفن های شما را میگیرم. خوارا و برادرای عزیز، شما میتونین حالا تلفن کنین. تقریبا نیم ساعت ما داریم وقت. بله بفرمایید صاحب، در خدمتتون هستم. بله السلام برادر محترم. السلام شده گرامی، خوب هستین صاحب؟ امر کنیم بالای ما صاحب. بله من مصاحبه آقای اشرف غنی احمدزئی شنفتم، بسیار مصاحبه عالی بود و گفتار شما را شنفتم. سوال من به ایسی عزیز که اونا گفتن که قانون اساسی گفته که هیچ کس حق مثلا چی بودن یک کس را گرفتن نمیتونه، تابعیت بدن یک کس را گرفتن نمیتونه. اما در ایسی عزیزی که اگه یک کس در مملکت خارج آمده باشه مثلا هنوزم تابعیت از این مملکت قبول نکرده باشه، در ایسی از واسط میکنه، یا کسی که تابعیت امریکا را داره اما همیشه افغانستان مثل قلب خود دوست داره و تابعیت امریکا را از خاطر بعض ملحوظات قبول کرده. بله. آیا این را هم در میگیره یا نه؟ ما تشکر. و سوال دوم شما در ایسی افغانای ما که بیچاره در پاکستان هستن، اولادای زاده مدرسه میره و پدر و مادر بر بسیار امید اولادها را به مدرسه روان میکنه و احساسای لعنتی و رژیم لعنتی پاکستان از اونها استفاده میکنه به منفعت خود. این راستی قابل تاسف و تاثیر است. امید که در این موضوع همه ما هوشیار باشیم و حتی پدرها و مادرها به صلاح به خانه خود دست به اولاد خود نمانه که برد اون مدرسه برسرد. اما شما در ایسی ازی که حکومت لعنتی ایران هم جوانای ما را به جنگ به عراق توان کرد، جوانای ما را به شهادت رسان و حتی مردای جوانای ما را سر فامیلایشون به فروش رسان. این دعیسه ما خودم اصلا بازی بگیم که پتان هستم، اما بسیار مرا رنج میده که وقتی که من میبینم که از یک گپ زده شد دیگه گپ زده نشه و من گفتار آقای کردم سرما بعد خود که از ایران تشکر کرد و فیلم مدرسه را خود همه ما دیدیم که به چی وضع و به چی وجه اینا بر سر افغان ها ظلم میکنن. ظلمی که سر افغان شود از هر جایی که باشه باید تقویه شود. در هر نقطه باشه و هر این جای شک نیست که همسایه ما و ما خواهین هستند و خدا جزایشان بده و میده انشالله. و ما میخواییم که سوال اول من شما جواب دید. تشکر صاحب، تشکر. تشکر. لطف کنید همشیری گرامی، ما که بخیر افغانستان رفتم با دکتر صاحب انشالله دید بازدید خواد داشتیم، انشالله می سوال از دکتر صاحب خواد کردیم و در این حال روز شنبه دوست عزیز ما صادق صاحب میه برنامه داریم.
باز انشاءالله اگه اونا این موضوع را جوابش میفهمن شاید اونا صحبت کنن در این مورد. موضوع ای که ایران ما ایران فراموش نکردیم، اونا هم دشمنی با مردم افغانستان دارن و ای که بخیر وقتی که دکتر صاحب اشرف غنی سر امور تسلط پیدا کرد، تقاضای ما از دکتر صاحب است که ما کتیران یک قرارداد ارسال کارگر کنیم و اصطلاح به این معنا که همو ایرانیایی که افغانایی که در ایران هستن اونا رو ما تحت یک شرایط مخصوص از طرف دولت افغانستان اونا میخوان کار کنن و کارگر افغان اونا ضرورت دارن، باید با قرارداد اونجا روان شوه، از او کار گرفته شوه، دولت ایران با اونا مزد و معاش مخصوص بده و اونا میتونن که پس بیاین و از نگاه امنیتی هم جانشان مثلا حفظ باشه. دیگه من فکر میکنم که بهترین کار باشه و این شاید ما برای دکتر صاحب پیشنهاد کنیم. دیگه از تشکر از تلفنتون و در این حال شما فراموش نکنین که ما این مصارفی که ما داریم و جرگه کلانی که در افغانستان تیار میکنیم ما و مصارف محکمه بین المللی، شما خوارا و برادرای عزیز ما، شما مثل که به بیت المال کمک میکنین، کلی کمک های شما و از برادر عزیز ما که زاهر صاحب هاشمی و ماجان با ما کمک کردن، 3 ساعت اسپانسر شدن، بسیار تشکر. و فشار بالای ما کم میکنه که ما بتونیم با امور وطن عزیز خود برسیم. دیگه شما میفهمین که یگانه کار ما فقط و فقط خدمت به مردم افغانستان عزیز ماست و چیزی که شما میبینین در 10 سال پیشتر هم گفتم که ما کت دکتر صاحب اشرف غنی کار کردیم و امروز دکتر صاحب اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان است. با فضل و مرحمت خداوند ما بسیار خوشحال هستیم که بخیر یک افغانستان مرفع را با وجود بیاریم. ولی امر کنید صاحب، خدمتتان هستم. سلام علیکم محترم. السلام علیکم و رجان سنگه بفرمایید صاحب. 2 دقیقه لري صاحب. خدای مخور سلامت اوسئ. ژوندی اوسئ ورجان. یگانه دشمن افغانستان که از پاکستان است. بله. کلی که دوزاره که در افغانستان روان کردن از دست جازی پاکستان است که بر ما آمده. بله. کل بی چمن که است استنبولدک که است باز چمن است. بله. این کلی که در هر مسجد همونجا یک والی دست شناسایی از همونجا از طالبان همونجا ششته. بله. کلی که قرارگاه جنگ است، کلی که در کویتا، کلی که در چمن است. بله. تا که پاکستان تجزیه نشود، تا که پاکستان سرازی یک فشار نظامی افغانستان نشود والله بالله اگه یه دست ما شما از دست عجیب عذاب هستیم. تا که پاکستان تجزیه نشود والله بالله اگه ما شما داران بمانیم. نخواهی شما از اشرف غنی وضعی است که یک جهادی سری پاکستان اعلان کنه والله بالله از امریکا میریم به جهاد پاکستان که پاکستان تجزیه نشود والله بالله اگه بیاریم. مرد بر پاکستان، مرد بر نواز شریف، یگانه کسی که بود که افغانستان در بدر و خاک نواز شریف بود. اما خائن نواز شریف است. بله بله. از دست نواز شریف در بدر و خاک بسر شدیم. کل که مردم افغانستان از دست شدید در بدر و خاک بسر است. یگانه چیزی ما شما که ما پشت اشرف غنی وزیر ایستادیم جهاد سرازی اعلان کنه. جهاد این نمیشه. بنیاتون که بود شوروی اتحاد هم داشت. تجزیه شد، شوروی تجزیه شد. ما از دست پاکستان در بدر خاک بسر آمدیم. مرد بر پاکستان، مرد بر خاک بر قانون پاکستان. آمین. امان خدا بده. تشکر. بله بفرمایید، خدمتتان هستیم صاحب. جناب متین صاحب السلام علیکم. السلام برادر گرامی، امر کنین صاحب. 2 دقیقه دارین صاحب، بفرمایید. اسم مبارکتان صاحب. اسم ما الحاج محمد زیاد جاهد، ژورنالیست و امام مسجد اسلامی فاوندیشن. السلام علیکم، احترامات ما قبول کنین صاحب. با خطاب صاحب معرفت 44 ساله داریم، در رادیو کار میکنیم. به شما خودم معرفی کنم که ما در رشته تاریخ قدیم و نوین جهان، در رشته تاریخ افغانستان، تاریخ اسلام و استعمار،
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی بله مطالعات گسترده دارم. بله اجازه تان باشه یک کمی در ارتباط به این مسائل خدمتان عرض کنم که متنای ما بشنوند. اگر فشرده صحبت کنین صاحب، فقط ما 15 دقیقه داریم که بعدگاه برادران نوبت برسه. امر کنین صاحب، بفرمایید. این ماه اکتبر یک ماه سرنوشت ساز در حیات افغانستان است. بله. به خاطر که در این ماه احمد شاه کبیر دولت درانی را ابدالی را تأسیس کردند و افغانستان نوین پایه‌گذاری کردند در ماه اکتبر. بله. در 16 اکتبر. بله. که امروز است. امروز در مزار شیر سرخ قندهار اینا جلسه کردند و احمد شاه به حیث زعیم افغانستان انتخاب شده. بله. تیمورشاه با اینا هم در زمانی که در فرانسه انقلاب کبیر فرانسه صورت گرفت در 1989 اینا در افغانستان حکومت میکردن و شما ببینید که از او وقت حال ما به چی حال هستیم و فرانسه به کجا رسیده. خب این داستان طولانی است و شما وقت ندارین. بله، ما روز شنبه صاحب تلفن کنین، ما با شما زیادتر وقت میتونیم که این موضوعات صحبت کنین. چرا باید برادران خوارای ما در این موضوع وارد شوند و بفهمن و از تلفن شما صاحب بسیار زیاد جان سپاس. تشکر شما. ان شاء الله شنبه به شما تلفن میکنم. بخی صحیح، لطف کنین صاحب. تشکر صاحب. السلام صاحب. بله صاحب بفرمایید صاحب. بله صاحب تلویزیونتون گل کنین صاحب، صحبت کنین کدما صاحب. بله آقای متین. السلام علیکم قاضی صاحب. سلام علیکم. شما برنامه تان روز بروز پرمتواتر و غنیتر شده می رود. چشم در صدقه عزیز زحمت کشی شما. آقای متین، غنی احمدزی واقعا پرکار است، مخلص است، انشاءالله مشکلتان حل میکنه. لیکن حالا پی یک برنامه آریانر که دیدیم از معلومات میشه که عبدالله به صفت سخی بلود معنی مشکلات نشوه. این دو حکومت یک ذره مشکلات خلق کرده. کاش که تنها غنی احمدزی می بود انشاءالله او مخلص است، مشکل تنها حل میکنه. اما در پاکستان نه تنها کرزی یا هفت تنظیم هیچ کس گفته نمیتونه پاکستان مرده باد، چرا که تمام سوانی از نه پیش از ناس بسیار خیانت که زیاد به این ملک کردن چیز کرزی هیچ که به تلافی نیستن. این رایانده خونه ایش خوب شده که عکسشان نشانه دادی در آغاز برنامه. موفق باشین انشاءالله. ما متعقب شما هستیم. زنده باد گفته میریم. زنده باشین صاحب، زنده باشین. و خواهش ما است که بیادر بیاین کتما همکاری کنین، کتما کمک کنین که همین موضوعات پاکستان گلمش جمع کنیم. ما خیلی دادنی نیستم دیگه، تمام رفیقای دوستای ما و در این 6 سال شب و روز ما در این مورد کار کردیم و حال گپ به موضوع محکمه بین المللی است که بخیر بعد از او موضوع خود دیورند در محکمه میبریم و شما استراتژی ملی دیورند هم دیدین که ما تیار کردیم، آماده کردیم دیگه. ما با کمک شما ضرورت دارم. اونجا هستن بسیار کسایی که سنگ اندازی میکنن و باز هم برادر مخلصتان با کمکتان برنامه‌های ما اسپانسر شوین، مثل ظاهر جان هاشمی صاحب و ما جان و ما کمک کنین که مصارف لایرها را، مصارف جرگا را یار ما بتیم و بر شما فقط این صدقه جاری است و مثل که با بیت المال افغانستان شما کمک میکنین. این تنها صرف به استفاده موضوع دیورند جرگه مصرف میشه و بس. بله امر کنین صاحب، در خدمتتان هستم. بله سلام علیکم. السلام علیکم خواجان گل. امر کنین صاحب. خواهش است. خوب هستین؟ جان شما جور ملتی تردویت هستم. شما را از ورجینیا زحمت میتم. السلام خواجان، خوب هستین صاحب؟ با احترام. تشکر از اینکه شما زحمت میکشین برای افغانستان و مخصوصا برای خط دیورند. من بسیار خوش میشم. یک موضوع بسیار مهم است. گفتیم شما مردها که غیرت ما شما دوستون است و ناموس ما شما هستن. خاک جز صفت یک ناموس داره. بله. بازم تشکر میکنم از برنامه خوب شما. من یک گفتنی داشتم که در دلم بود که دکتر صاحب اشرف غنی احمدزی بسیار از این کارش استقبال میکنم که امو خاینین به دار کشانید
امیدوار هستم که در هر کار خود چنین جدی باشه. اما ما حراسی که داریم از جانب آیسای پاکستان و چی استخبارات ایران می باشه که اینا دو شیاطین بزرگ بسیار خطرناک هستند و هر کسی که بیایه او را در حلقه دام خود می آویزانند که یعنی هیچ یک قدم نی پس میمانی شما نی پیش. و اینا خائنین به اندازه دسترسی دارند در امور سیاسی ما مردم بیچاره که دست نشانده خود به هر طریقی که شوه مانند پیچکاری زهردار در رگ ما شما پیچکاری میکنن. بله. و من یک دختر افغان، یک زن افغان از شما و از برنامه شما حمایت میکنیم و یک بار میگم که لعنت به ایران و مرگ به پاکستان. آمین صاحب. با امان خدا. خورجان گل، یک چیز ما باید در نظر بگیریم که و او منفیگرایی است. شما نگذارین که در مقابل دکتر صاحب اشرف غنی مردم نوکرای آیسای منفیگرایی کنه. یک دفعه یک نوکر آیسای میایه راجع به اشرف غنی منفی گفتن شروع میکنه و کل ما ایوازی که ما فکر کنیم که ما چی میگیم با چی گفته شوه اون نفر ما تعقیب میکنیم. باید اینمی کار ما شما در قسمت کلتور ژورنالیسم یا کلتور مصاحبه خود ما باید کلتور مثبت پیش ببریم و این کلتور باید به مفاد مردم افغانستان شود. ما با دکتر صاحب پیشنهاد ما این بود که نوکرای آیسای پیدا کنن از بین ببریش در خود افغانستان متوجه باشه و باید ما و شما وظیفه ماست. همونطور که وظیفه ما بود که دکتر صاحب اشرف غنی در این مدت 10 سال پالوش بودم، همکاری کردم. باور میکنی که ما رفتم افغانستان تنها ترتیب یک باز مصاحبه و رفتن یا تقریبا 5-10 هزار دلار مصرف شد اما ما کردم این کاره. ما هیچ توقع و چیزی ندارم از هیچ کس. جایی که وظیفه آدم است ما دایم در امریکا را خدا را شکر هر چیز است داریم، هر چیز داریم و همین پیسه که ما تیار میکنم سر وطن میزنم. اینمی مرا روز به روز فضل خدا جوانترم ساخته و خوشحالترم ساخته و بیایی که ما شما می کار کنین که حتما کمک کنین شما. بله صاحب بفرمایید در خدمتتان هستم. امر کنید صاحب. سلام آقای متین، احترامات تقدیم است. سلام صاحب. من انجینیر قیوم است، من از لاس ویگاس صحبت میکنم. انجینیر صاحب محترم است. سلام علیکم. 2 دقیقه صاحب دارین بفرمایید صاحب. ما اصلا به نوع خود هم از این کوشش و تلاش های شما که برای منافع ملی افغانستان و به خصوص تهدید پاکستان است ما 100% حمایت میکنم. زنده باشید. ما خود ما در این تلاش هستم. در هر جای که رفتیم صحبت کردیم که ما متوجه منافع ملی ما باشیم. بله. تا هر کشوری که در نوع جدار افغانستان قرار داره، چی پاکستان، چی بنگلادش، چی ایالت هایی که از اتحاد شوروی سابق جدا شدن، همه متوجه منافع ملی خودشان هستند با جز افغانستان. بله. در هر جایی که رفتیم افغانای ما محکمتی گله دارم از بعضی افغانای خود بخی صحیح است. گپتان صحیح است. هستن کسایی هستن فقط موفقیت ازیا را به 3 چیز تشکیل میده: یک کار داشتن، یک کار داشتن، یک موترک داشتن، یک خانه. بله. چیزهای سیاسی که میگذره در جهان در افغانستان اصلا علاقه نمیگیرن. ما فقط پیشنهاد ما از شما هست که اگر شما بتونید تشویق کنید کمیته ها در هر جا تشکیل شود که تحت یعنی تلاش هایی که شما دارین در هر جایی که هستن کمیته ها تشکیل شود و آیسته بزرگ شود و روزی یک کنفرانس عمومی ما شما داشته باشیم. بله. میخواستم که موفقیت شما را تلاش شما را تبریک بگویم و ما 100% حمایت هزی داشتن منافع ملی ما باید برخوردار باشیم، تشویق کنیم و از وقت و پروگرامی که شما دارین تشکر و ما ایمیل شما را از صفحه تلویزیون گرفتیم. برای شما ایمیل جداگانه روان میکنم. هر خدمت باشه ما هستم اینجا همراه دوستا افغانا ما همین چیز صحبت داریم. زنده باشین. جینی هست یوغی پاکستانی ها
که حتی قرنها هست که پاکستانی ها از افغان ها حراس داشتن. حال روزی رسیده که پاکستان در سیستم داخلی ما میخوان ما را تهدید کنن، ما را میخوان که سیستم داخلی حکومت ما را تغییر بدن. انجینیر صاحب شما باور کنین امی کندن جوی در خط دیورند یا حفر جوی در خط دیورند این 50% موافقت ما و شماست، مردم افغانستان است. برای که نشان میده حراس پنجابی ها را و آیسای انشالله یک روز خواهد شد که همی کل همی دشمنای مردم افغانستان که همی پنجابی ها و همی آیسای است در موج دفن خواهد کردیم انشالله که ما دفنش کردیم. باید ما بیدار شویم و شما با ما باید کمک کنین. برای که من کمک شما بدون شما ما هیچ چیز نیستم. ایمیل که شما روی صفحه تلویزیون داره نمی ایمیل ماست بله ایمیل ما شما انشالله من به می روان میکنم ما و شما ارتباطات می داشته باشیم آیسایس گروپ که صرف به خاطر منافع ملی افغانستان گروه منافع ملی افغانستان ما تشکیل بدیم زیر نام دیورند جرگه. هر کسی بیای یک گروه یک دیورند جرگه کلش ثبت شده در امریکا تکس آیدی داره و در تمام دنیا یگانه وظیفهش دفاع از منافع ملی مردم افغانستان است و ای که ما اینقدر در مورد از جدی عکس میکنم برای نمیخوایم که خائنان نوکرای پاکستان بیایه و این منافع ملی مردم افغانستان صدمه بزنه و به اصطلاح به این موافقت هایی که مردم افغانستان است این از من نیست، این از مردم افغانستان است و امی موافقت های مردم افغانستان صدمه بزنه که گپ ما با محکمه بین المللی و گپ ما به موضوعاتی رسیده که ما نزدیک با آخر شدن یا آخر کردن امی موضوع دیورند هستیم و اگر دولت کرزی به ما یک بودجه میداد و او را نگاه میکرد زیر کنترل خود که ما میتونستیم این موضوع دیورند با محکمه بین المللی میبردیم. امروز کل چیز خلاص شده بود برای که دولت هند برطانوی خاکای ما را کرایه کرده و از خاک کرایه شده یک مملکت تشکیل داده. این خلاف نرم بین المللی است و باید چرا خود انگلیس هنگ کنگ پس به چین داد؟ یگانه علت است که ما شما در او وقت دولت‌های ما اساس نبود و دولت‌های ما ترسو بود، دولت‌های ما منافع ملی را حمایت نکرد و حال ما این کار خلاص میکنیم با کمک خداوند و برادرای بلوچ ما و دیگه ما از این برادری که 2 ساعت برنامه ما بر روز شنبه اسپانسر کرده ظاهر جان هاشمی و ما جان از اینا ما قلبا تشکر میکنم. بدون کمک شما بسیار مشکل است و اگر ما کدام جای برنامه مظاهره را تیار میکنیم شما با ما کمک کنین. خاک شماست برادرها و همشیرای گل وطن شماست. ببینید که در امریکا ما زندگی میکنیم یک خبر خوش از افغانستان می قلب ما روشن میشد. باور میکنم متین صاحب ما یعنی سالها هست که در همینجا هستم با عنوان تحصیل معامله تحصیلات ما تکمیل شده اما با می 30 سال 35 سال که هستم اینجا و هیچ از گزارشات افغانستان ما دور نبودیم. یک طریق مسلک خود کنفرانس ها و ورکشاپ ها همه چیز ما به ارتباط افغانستان همیشه در جریان بوده. بله. و این که حال وقت رسیده که کل افغان ها یک جا شوند او افغانستان بسیار ضرورت داره به هر یک از ما. طبعا کسایی که در داخل افغانستان هست اما افغانایی که بیرون از افغانستان هم هستن بسیار موثر واقع میشن. انجینیر صاحب ما رازای آیسای پیدا کردیم در اینجا و رازای کسایی که چون همکاری میکنه باز کلش برملا میسازم صاحب کلش برملا میسازم تا با ما فراموش نکنید که ما را شما کمک کنید. انجینیر صاحب بسیار زیاد تشکر. یک تلفن دیگر میگیرم مثلا باز روز شنبه با همراه شما ما تلفنی صحبت میکنم. مهربانی کردین صاحب بزرگواری کردین صاحب خدا شما را خیر بده. انجینیر صاحب خیم صاحب روز شما بخیر. السلام صاحب. السلام صاحب. یک تلفن میگیریم و چند تلفن دیگر. بله صاحب بفرمایید خدمتتون هستم صاحب. بله سلام علیکم متی صاحب. السلام علیکم بفرمایید اسم مبارکتون صاحب. شما 2 دقیقه دارین. یوسف زای صاحب السلام علیکم امر کنین صاحب. خوب هستی؟ صحت خوب است؟ زنده باشین. چه حال دارین صاحب؟ از کابل تلفن کردین؟ بله. از کجا تلفن کردین شما؟ از امریکا از ویرجینیا.
خو یوسف صاحب بفرمایید صاحب امر کنید 2 دقیقه دارین صاحب خو بفرمایید صاحب خدا موفقیتت زیادتر بسازه این کمک‌هایی که میکنی بر افغانا زیادتر بسازه از خداوند خواستیم که پاکستان میتونه اینا زودتر از ما شناختمتون صاحب دکتر صاحب گل زنده باشید صاحب امی تلفنتون آوازتون جر بس میگه صاحب ما شناختم صاحب زنده باشید صاحب این تلفنتون یکم که مشکل داره باز روز شنبه تلفن کنین دکتر صاحب گل بله در خدمت هستم امر کنین صاحب متین صاحب سلام علیکم السلام علیکم لالای گل خوب هستین صاحب چال دارین مهربانی میکنین من مصاحبهتان همراه اشرف غنی احمدزی دیدم که یک مصاحبه بسیار موفقانه بود قیام صاحب گل خوب هستین صاحب مهربانی سواز خداوند موفقیت بیشتر برای خودت و برای آقای اشرف غنی احمدزی میخوایم در یک پروگرام دیگه یک چنل دیگه میدم که یک مردم تا یک اندازه میخواین که منفی بازی کنن در سه حکومت آقای کرزی آقای اشرف غنی آقای اشرف غنی بله من از وطندار خود خواهش میکنم که این منفی بازی را یک طرف این موضوع رو گپ زدیم بله با اکثریت آرا بله آب شده و هر چیز با وقت و زمان کار داره بله هر آدمی که مثل ما وارد تلفن میورداره و برای خودت یا برای یک چینل تلفن میکنه و مسئولیت و مسئولیت یک رئیس جمهور یا زمامدار یک مملکت از چوکات موتا شیشه فکر میکنه قیام صاحب ناگفتن امان خودت خدمات زیاد کار کردی زحمت کشتی به درگل که در موقف یک رئیس جمهور یا پادشاه زمامدار یک مملکت قرار بگیره و مسئولیت و مسئولیت شخص اول مملکت از چوکات یک مملکت فکر کنم در وادم میفهمم که سر از بسیار فشار است اما ناگفتن امانه که آقای اشرف غنی احمدزی در این ظرف یک هفته یا چند روزی که زمان رو به دست گرفته بسیار موفق است چیزایی گفته بود ما میفهمیدیم صاحب را میفهمیدیم 2 سال پیش ما همکاری کسان شروع کردیم گفته بود در روزی که رئیس جمهور شدم صبایش ما اما موضوع امنیتی را همراه امریکا امضا میکنم این کار کرد بله اختلاسگرای کابل بانک به ما کمک کشاند بله مردمایی که در پغمان به جنایت زده بود اونا رو به دار کشید و این به ذات خود به پیش ما شما گپ بسیار عزیز هم با خدا شاید بسیار قدرت کار داره بسیار نالج کار داره بسیار فامیلگی کار داره که البته آقای اشرف غنی احمدزی در این کارهای خود موفق است. قیام صاحب عرض کنم وقت ما پوره شده شما باز روز شنبه تلفن کنین صحبت میکنیم سر از این و شما من یک تلفن دیگه را میگیرم باز روز شنبه ما شما گپ بزنید دائم شما مهربانی کردین در قسمت مبارزه در مقابل پاکستان که ما بودین دیگه شما یک آدم مبارزه هستی بیادر خداوند برای شما برای آقای اشرف غنی موفقیت آمد میکنم زنده باشین روی تمی بوسم السلام صاحب مهربانی یک تلفن دیگه را میگیریم بله صاحب امر کنین جناب متین صاحب احترامات مرا بپذیرین من احمد خالد فیض هستم سارنوال مصطفی از کشور انگلستان سبب زحمت شما میشم فیض صاحب محترم شما بزرگواری کردین که با ما تلفن کردین صاحب خدا شما رو خیر بده صاحب امر کنیم بزرگوار ما خدمت شما عرض میکنم که ما امر نیست عرض است جان که اگر شما لطف کنین که منورین و کارکنان اکادمی علوم افغانستان به تماس شوین بله راجع به سوابق خط دیوان بله بر شما بسیار معلومات دقیق و اساس بتن بله یک موضوع و دوم دیگه ای که اگر یک اسوسیشن بزرگ شما تشکیل بتین که او اسوسیشن نشرات داشته باشه به نام پاکستان شناسی خب این یک پیشنهاد است که خدمت شما من میکنم شما با سر از این موضوع فکر کنین و سیوم دیگه ای که من خدمت شما عرض میکنم که در وقتی که پاکستان که هند در جنگ بود پاکستانیا به پادشاه وقت مراجعه کردن به اعلیحضرت مرحوم محمد ظاهر شاه خبر دارم محمد ظاهر شاه بر از اونا اطمینان داد که از طرف ما خاطر شما جمع باشه سفیر روس آمده بود بله و چهارم دیگه ای که پاکستان
از مدت 35 سال به این طرف داخل فعالیت بود تا که ما را به این روزگار خراب آورد. بله. حال ما نه اردو داریم، نه قوای هوایی داریم، هیچ چیز نداریم و از ناخون اوگار قایم گرفتن و امتیازات میخواین. بله بله. و دیگه خدمت شما این را عرض میکنم که پاکستان دشمن دائمی مردم افغانستان است، به هیچ صورت که ما آشتی پذیر نمی باشد. بله بله. این باید برای مردم افغانستان باید ابلاغ شود از راه نشرات، از راه معارف، ما می کار میکنیم فایز صاحب، ما می کار میکنیم، امی کارموست. انشالله روز شنبه شما ویدیو کلیپ‌های دیگر رو میبینید در ساحه بین المللی. از نگاه لابینگ ما فعال شدیم در جرمنی. از اینکه وقت ما پوره شده صاحب، ما شما را به خدا مسپارم، روز شنبه تلفن کنین، در این موضوعات ما شما گپ میزنیم. بسیار زیاد تشکر صاحب. و این پیشنهادات شما را ما گرفتیم. ما صاحب بطور است که موضوع دیورند یک موضوع یک موافقتنامه به اصطلاح عرفی بوده بین امیر و هند برطانوی و یک مبلغ داده به امیر در قسمت استفاده خاکای ما و کدام لوی جرگه رو تصویب نکرده، مردم افغانستان رو تصویب نکرده. به اصطلاح هیچ کدام مدار اعتبار نیست و در هیچ مدرک هم امیر امضایش پیدا نشده دیگه. به این ترتیب هند برطانوی خاک ما را گرفت و پاکستان ایجاد کرد. یک بی‌عدالتی در قسمت حق مردم افغانستان است. در این کدام سحر و جادو نیست که ما سر از این زیاد گپ بزنیم. این دفاعی استراتژی ملی است و در این حال اگر دوستا و بزرگا میخوایم که بر ما تلفن کنه و این را بهترتر بسازیم. استراتژی ملی ما چرا یک ماه پیش را اعلان کردم. روز شنبه ما ساعت 1 بجه برنامه داریم و ما در خدمتتان هستم. من کمک شما من نیاز دارم. باز هم از ظاهر صاحب هاشمی و ماجان بسیار تشکر که 2 ساعت ظاهر جان هاشمی صاحب اسپانسر شده و 1 ساعت هم ماجان. ما کمکای شما را کار دارم، همکاری شما را ما کار دارم که انشالله ما نزدیک با موفقیت هستیم. ای که پاکستان در کنار خط دیورند جوی کشی میکنه یا میکنه، این نشان میده که ظرفیت دولت پاکستان ما که برادرای بلوچ خود میخواهیم که بندر گوادر خود بگیریم، خاکای خود بگیریم، چیزایی که مربوط ماست. ما بغیر از حق خود دیگه چیز نمیخواهیم. از این که شما 2 ساعت ما میمون خانه هایتان بودیم و شما با جبین باز ما را پذیرفتیم. خداوند خانه های شما برکت بیاره، درد مرض گم کنه، الهی خوشیار در کل خانه های افغان های و مسلمان های ما بیاره و افغانستان سربلند و دکتر صاحب اشرف غنی را موفق داشته باشه و ما باید با دولت خود همکاری کنیم که یک افغانستان مترقی، یک افغانستان مرفه مستقل و یک افغانستان واحد با وجود بیاریم. دیگه خواهشی بازم که منفیگویی را فراموش کنیم. ما شما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.